अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे मणिमहे च तत्प्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः स्वरूपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् रुक्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं दमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि धृणाय मेने मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देहिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नाम आद्यस्य न कुलपतैर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धाभूतं सुरश्च मादाह्वयपड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण वरकालयितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदेव पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जुगदादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्याय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतां ददन्ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमरमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्निःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनो यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेत्रायण त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजोमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैराहाराः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखङ्करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धायामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯೇ ತ್ರಯೋದಶ ಶ್ಲೋಕಃ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈರ್ಭಾವೈಃ येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಥಾತ್ಮೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು 8 ರಿಂದ 9, 10, 11, 12ರಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಏಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಭಿಹಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಮಯೈಹಿ, ಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಏಭಿರ್ಭಾವೈಹಿ, ಪರಿದೃಶ್ಯಗಳಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮೋಹಿತ, ಮೋಹಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್, ಅಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಏಭ್ಯ, ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಂ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯಂ, ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿ, ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಾಂ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ತನ್ನ ಶರೀರಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಎರಡು ವಿಧವಾದದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಇವು ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಎರಡು ವಿಧವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಚೇತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಚೇತನ. ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ, ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗ್ಲಿ, ಜಡವಸ್ತುವೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಚೇತನರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ತಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಆಧಾರ, ನಿಯಮ, ಶೇಷಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣವನ್ನ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ತಾನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಅಚಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗ ಈ ಅಚಿತ್ತಿನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನೇನೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಎನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಚಿತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟು ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ, ಶರೀರ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶರೀರ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೋ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ, ತಿರೋಹಿತವಾಯಿತು. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ವಜ್ರವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಈತನ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನೇನೆ ಶಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಮಾಯೆ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಈ ನಿಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತೊಲಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ, ಸಾಕೇತ, ಕಲಂಗ, ಪೆರುನಹರ್, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಇದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವಾಗ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅದು ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ರೂಪದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತೆ. ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ 8:12. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತು, ಸಂಪದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪವಾದಿತ್ವಾದ. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಆಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಭೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪರವಶನಾಗಿ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ತದೇವಂ ಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗನ್ಮದೀಯಂ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಮತ್ತ ಏವೋತ್ಪದ್ಯತೆ ಮೈ ಚ ಪ್ರಲೀಯತೆ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಮಚ್ಚರೀರಭೂತಂ ಮದಾತ್ಮಕಂ ಚೇತಿ ಅಹಮೇವ ಕಾರಣ ಅವಸ್ಥಾಯಾಂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಂಚ ಸರ್ವಶರೀರತೆಯ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೋವಸ್ಥಿತಃ ಅತಃ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಚ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಶ್ಚ ಅಹಮೇವ ಸರ್ವೈಃ ಪ್ರಕಾರೈಃ ಪರತರಃ ಮತ್ತು ಅನ್ಯತೇನಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೇನ ಪರತರಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಹಿಂದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏವಂ ಭೂತಂ ಮಾಂ ತ್ರಿಭ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಮಯೇಭ್ಯಃ ಭಾವೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮದ್ ಅಸಾಧಾರಣೈಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಃ ತತ್ತದ್ ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರೈಶ್ಚ ಪರಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಮಂ ಅವ್ಯಯಂ ಸದೈಕ ರೂಪಮಪಿ ತೈರೇವ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈರ್ನಿಹೀನತರೈಃ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿಭಿಃ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುಗುಣ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಅವಸ್ಥಿತೈಃ ಪದಾರ್ಥೈಃ ಮೋಹಿತಂ ದೇವತಿರ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾವರಾತ್ಮನಾವಸ್ಥಿತಂ ಇದಂ ಜಗನ್ ನ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಇದು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲು ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂ ಎಂಬ ಪದವದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏವಂ ಮೇಲೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ರೂಪವಾದಂತಹ ಮದೀಯಂ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಅವನನ್ನೇ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ನಾವು ಮೋಹದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ, ಇದು ನಂದು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಮಸ್ತವು. ಮದೀಯಂ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದು, ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಶೇಷತಃ ಜಗತ್, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು. ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ನನಗೆ ಉಚಿತ ಎಂದು ತೋರಿದ ಆಯಾಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏವೋತ್ಪದ್ಯತೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣಭೂತದ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ.
ಮೈಚ ಪ್ರಲೀಯತೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸು, ಏತದದ್ದ ಅಥರ್ವ ಶಿರೋ ಯೋಧೀತೆ. ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ವೇದ ಶಿರಸ್ಸು, ವೇದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥರ್ವ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿತು. ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲೇ ಲಯವಾಗತ್ತೆ. ಮೈಚ ಪ್ರಲೀಯತೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮಯ್ಯೇವಾ ಸ್ಥಿತಂ, ಹೀಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ, ಮತ್ ಶರೀರಭೂತಂ, ನನಗೆ ಶರೀರ ರೂಪವಾಗಿ, ಮದಾತ್ಮಕಂಚ, ನನ್ನನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅಹಮೇವ, ನಾನೇ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ವ ಶರೀರತೆಯ, ಈ ಚಿತ್ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ಶುಕಮನಿ ದಾಳ್ವರ್ ಇವಲಹೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಇವರು ಸ್ತ್ರೀ, ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವರು ರೋಗಿ, ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರಾಗೋಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣೋದು. ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಮೇತದಖಿಲಂ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಂ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅದು ನಿಕೃಷ್ಟ ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಭೇದ ಆಗ್ಲಿ, ಇವರು ಪುರುಷ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇವನು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬರೀ ಭಗವಂತನ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಯಾರನ್ನ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀರಿ? ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೋ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು, ನನಗೆ ಶರೀರೂಪವಾಗಿ, ಮದಾತ್ಮಗಂಚ, ನನ್ನನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅಹಮೇವ, ನಾನೇ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಲದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ತಿದ್ದು ಆವಾಗ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಅವನ ಕಾರ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶರೀರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಸರ್ವ ಶರೀರತೆಯ, ಈ ಚಿತ್ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೋವಸ್ಥಿತ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಉಂಟೆಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾದ ನಿರಸನಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆಯದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಂದೊಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತ ಇದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗೋದು. ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪ, ಕಲ್ಪಗಳು 30. ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಚೇತನರು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲೂ ಅವನೇ. ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಚ, ಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಹಮೇವ, ನಾನೇ, ಸರ್ವೈಹಿ ಪ್ರಕಾರೈಹಿ,
ಈ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಆದಂತಹ ಚಿದ್ ರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಆ ರೂಪಗಳಿಗಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪರತರಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಲ್ಲೆ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ತಿಳಿಬಲ್ಲೆ. ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಟೈಮು ಯಾವುದೋ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭಿಃ ಗುಣಮಯೈರ್ ಏಭಿಹಿ ಎಂಬ ಈ 3 ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವಂತಹ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರತ್ವ, ನಶ್ವರತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟ ಶರೀರ ಮಗುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು? ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ, ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಿಳಿಯಿತಾ? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಆತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬಂತ. ಈ ಶರೀರವೇ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತವನು. ಅದರಿಂದ ಗುಣಾತೀತನಾದಂತವನು. ನೀನು ಗುಣಾತೀತನಾಗೋ, ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರಜೋ ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು ತ್ರಿವಿಗುಣಮಯೈಹಿ ಏವಿಹಿ. ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತಹ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರತ್ವ, ನಶ್ವರತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ತನಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈಹಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಿಗೆ ಆಕರ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರತ್ವವು, ಅದರಿಂದಲೇ ಮೋಹಿತಂ, ಅದರಿಂದ ಮೋಹವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತ್ವ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ, ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕ್ಷುದ್ರತ್ವ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಪರತರನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಕಾರಣನೂ ಆಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯೂ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆಕರನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ತಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ತಾನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ, ಹಿಂದೇನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನಾನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾದ ನಂತರ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತಗಳಲ್ಲೂ ತಾನು ಪರತರನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ. ಏವಂ ಭೂತಮ್ಮ, ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು ಎಂದು, ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು, ಸದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿ ನಿತ್ಯನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾವ. ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕಳೇಬೆರಾದಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲಕ ಲೋಕಪಿತ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ಪಿತ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಿತ, ವಿಶ್ವತ್ವ ಭರ್ತೃ, ವಿಶ್ವಾಧಾರ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ.
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾ ಚ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ವಿಧದ ಬಂಧು ಅವನು. ಅವನು ಪರಮ ಹಿತೈಷಿ. ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾದವರ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನೇ ತನಗೆ ಪರಮ ಲಾಭವಾಗಿ ಎಣಿಸುವಂತವನು. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ನೀರತಿ ಶಿವ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಇವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಭಗವಂತನೇನಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿವಾಗ. ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾದವರ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನೇ ತನಗೆ ಪರಮ ಲಾಭವಾಗಿ ಎಣಿಸುವಂತವನು. ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಧಿವಾಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರೋದು ನಮ್ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಅದು ನಾವ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಳೋರು ನಾವು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಬಯಕೆನೂ ಇಲ್ದೆ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದನೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಏನಾರು ಇದೆಯೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಅನಿಷ್ಟ ನಿವರ್ತನೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತವನು. ಇರುವಂತಹ ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಏವಂ ಭೂತಂ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ತ್ರಿಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಮಯಿಗಳಾದಂತ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಭಾವೇಭ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಇದು ಏಭ್ಯ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಂದರೆ ಮತ್ ಅಸಾಧಾರಣೈ, ಮದಾಸಾಧಾರಣೈ, ಮದ ಅಸಾಧಾರಣೈ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ತತ್ತದ್ ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟ, ಆಯಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಭೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವ್ಯಯಂ ಅಂದರೆ ಸದೈಕ ರೂಪಮಪಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಧ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಗಳ ಹಾಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೇನು ಗುಣಗಳಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ನಮಗೆ ಈ ಗುಣಗಳ ಇದು ಬಂದಾಗ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗೋದುಂಟು. ನಿಕ್ಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಕರ್ನ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಮೂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ ಬೇಡ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆಹಾರ, ಏನು ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರು, ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಗುಣಾಸ್, ತ್ರಿಗುಣಾಸ್. ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತವನು ಸದಾ ಏಕರೂಪಾಯ, ಸದೈಕ ರೂಪಮಪಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋನಾಗಿ ಅವನಿದ್ರು ಕೂಡ
ಆನಂದಮಯನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಗಳಾಗಿ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಂ ಜಗತ್ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದಂ ಜಗತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ, ತೈರೇವ ಗುಣಮಯೈಹಿ, ಈ ಮೂರಾದಂತಹ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಹೀನತರೈಹಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಿಕೃಷ್ಟಗಳಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿಭಿ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವ, ಅಂದರೆ ಅನಿತ್ಯಗಳಾದ, ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ ನಶಿಸಿ ಹೋದ ಒಡನೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭೋಗಗಳು ನಿಲ್ಲಲಾರವು ಎಂಬ ಭಾವ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುಧಾಲಯ ಎಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳದು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರಿತಲೆ ಮುಗೀತು, ಜೀವನನೇ ಮುಗೀತು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಋಣಾನುಬಂಧ ಮುಗೀತೋ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಸಮಸ್ತವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಋಣ ಇದೆಯೋ ಅದು. ನಾವೇನೋ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೆ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಋಣ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಬದುಕಿರೋ ಕಡೆ ತನಕ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೇನು ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿವಸ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೂಡ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜನ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಂಬಿದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಯಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೋಗ ಭೂಮಿಗಳೇನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿಭಿ ನಿಹೀನತರೈಹಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಿಕೃಷ್ಟಗಳಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿಭಿ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯಗಳಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ ನಶಿಸಿದ ಒಡನೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭೋಗಗಳು ನಿಲ್ಲಲಾರವು. ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭೋಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಒದ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ನೀನು ಹೊರಡು. ದೇವತೆಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟಾ? ಈ ದೇವತೆಗಳಾದವ್ರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮಗಳೇನೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಫಲ ಮುಗೀತು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೋದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಸೀಟು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೇನವರು? ಇಳಿರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ, ಮುಗೀತು ನಿಮ್ ಪ್ರವಾಸ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ರು ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರುವೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭೋಗಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನು? ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ನೀವು, ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. 3 ದಿವಸ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ರಾತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಪಾರುಪತ್ಯದವ ಮೆಚ್ಚುವ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬೋಣ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ? ಏನೋ ಹೋದ್ರಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು 1 ದಿವಸ ಇರ್ತೀರಾ, 2 ದಿವಸ ಇರ್ತಾ, ರಾತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಅವಸ್ಥಿತೈ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮೋಹಿತ, ಮೋಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ದೇವ ತಿರ್ಯಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಇದಂ ಜಗತ್, ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ, ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಹ, ಇದೇ ಮರೆ, ಇದೇನೇ ಮಾಯೆ, ಇದನ್ನೇ ಶಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಶಠವನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಶಠ ಕೋಪರವರು. ತನ್ನ ಯಾಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಯುಕ್ತಗಳಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಯಿತು, ತಿರೋಹಿತವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅರಿಯಲಾರದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯದು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಕೆಲವರಿಗುಂಟು. ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂಜೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ, ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಮುಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಅನಾದಿಯೋ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮವು ಅನಾದಿಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನು? ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಅವನದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವರು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಇದು ಸರಿನೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣವು ಇರುವಾಗ ಮೋಹ ಎತ್ತು ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸತ್ವಗುಣವೂ ಸಹ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಶವಾಗಕೂಡದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಏಕೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ನವು ವಿಷ ಸಂಪೃಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಮಧುವಿನಿಂದ ಸೇರಲ್ಪಟ್ರೆ ಈ ಮಧುವಿನ ರುಚಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅಂತಹ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೇರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಪಾಷಾಣನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ವಡೆನೋ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ವಡೆ ಬೈಕಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಹೋಗಿದೆ? ವಿಷ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ, ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶವಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಗುಣಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ರಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ, ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿರಿ, ಸತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರಿ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ, ನನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸೇ, ನನಗೆ ನಂದು, ನನ್ ಶರೀರ, ಮೊದಲು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಂದು, ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ, ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ, ಮೊದಲು ನನಗಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನವರು ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ. ಇದು ತಾನೆ ಇದು ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಮಕಾರ. ನೀರ್ ನುಮದು ಎಂದಿವೈ ಬೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು, ಹೋಗುತ್ತೇನು? ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಎತ್ತತ್ತೆ. ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೇವಿಸಿಬಿಡೋದು. ಬರೀ ರುಚಿ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ, ಅದೇನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿತ್ತೆ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶವಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೂಗಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು. ಈರುಳ್ಳಿ ದ್ವೇಷಿಸೋರ್ಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮೂಗ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂಲದ ಇದಂ ಜಗತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇವತಿರ್ಯಗ್ ಆದಿ ಆತ್ಮನಾವಸ್ಥಿತಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಚತುರ್ಮುಖ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಂದ್ರ ಪದವಿನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿನೋ ರುದ್ರ ಪದವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಡವಿದ್ದುಂಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಂದಾಗ್ಲಿ ರುದ್ರಂದಾಗ್ಲಿ ಇಂದ್ರಂದಾಗ್ಲಿ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಜಗತ್ ಎಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಈ ಮೋಹ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಗೋಚರ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯ ಸಕಲ ದೇವಾಹ ಮನುಷ್ಯ ಪಶವಸ್ತತ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಮಹಾವರ್ತ ಮೋಹಾಂಧ ತಮಸಾವೃತಾಹ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 5:30-18 ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪಶುಗಳು ತಥಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಗತಿ ರೂಪವಾದ ದೇಹ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಎಂಬ ಗಡಾಂಧಕಾರದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಸುಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಲಭನೇನು ಅವನ ಮಾಯೆ ಅಂತ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ? ಇದೇ ಅವನ ಮಾಯೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ ತತ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಂ ಮಹಃ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮಾಯಿಂದ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೋ. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ, ಅಂತಹ ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ,
ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ನಾಯಿನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ, ನೀನು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನೀನು ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಈ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಶರಣಾಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಪರಂ ಎಂದು, ಅವ್ಯಯ ಎಂದು ಇಂತಹ ಜನರು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಮೋಹ ಮುದ್ಗರ ಬಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುದ್ಗರ ಅಂದ್ರೆ ಒನಕೆನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ ಈ ಮೋಹವನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಕಥಂ ಸ್ವತ ಏವ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದೇ ನಿತ್ಯೇ ಸದೈಕ ರೂಪೇ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತು ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರೈಶ್ಚ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಮೇ ತ್ವಯಿ ಸ್ಥಿತೇಪಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಹೀನೇಷು ಗುಣಮಯೇಷು ಅಸ್ಥಿರೇಷು ಭಾವೇಷು ಸರ್ವಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಸ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಜಾಯತ ಇತ್ಯತ್ರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ: ಪರಮ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ 2ನೇ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಇಂತಹ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ? ಸ್ವತಃ ಏವ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದೇ, ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ, ನಿತ್ಯನಾದಂತಹ, ಸದೈಕ ರೂಪೇ, ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರಗಳ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೂಪನಾಗಿರುವಂತಹ, ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಮನಾದಂತಹ ತ್ವಯಿ ನೀನು ಸ್ಥಿತೇಪಿ ಇರುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿಹೀನೇಶು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟಗಳಾದಂತಹ ನೀಚಗಳಾದ ಗುಣಮಯೇಶು ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಅಸ್ಥಿರೇಶು ಅನಿತ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಭಾವೇಶು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಸ್ಯ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಕಥಂ ಉಪಜಾಯತೆ, ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ಇತ್ಯತ್ರಾಹ ಎಂದು ಶಂಕೆ, ಸಂದೇಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಬಹುದು, ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೋವಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿರ್ಬಹುದು. ಇದ ಬೊಯ್ಕೆಗಳು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಇವನು ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ 8 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೇನವರು? ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮುಗೀತು, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ.
ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ಲಾರು ಕಳೀತೀರೋ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟು 20 ಗಂಟೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋಯ್ತಾ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದುಃಖ. ಹಾಗೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೇನು? ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ದೇಹಿ ಆದರೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸರ್ಗ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಆ ಶರೀರ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ನಂದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ದಿವಸಾಗ್ಲು 3 ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಎದ್ದಾಗ 108 ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ತೆಗಿರಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನಿಗಾಗಿ ನೀನಿರೋದು. ನಿನ್ನ ಭೋಗ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗಿರೋದು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ನಿನಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೈತಿರಿಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆನಂದವನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ತೇಯೇ ಶತಂ ತೇಯೇ ಶತಂ. ದೇಶಿಗರು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂದವಲ್ಲಿ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ವಲ್ಲಿಗಳು: ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ, ಆನಂದವಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೆಣ್ಣು ಪತ್ನಿ, ಅವಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು. ಇವನಿಗೂ 60-80 ಸಾವಿರನೋ ಲಕ್ಷನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಹತ್ರನು ಕಾರಿದೆ, ಇವಳ ಹತ್ರನು ಕಾರಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವ್ರೇನೋ ಬಯಸಿದ್ರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಹೊಸದಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ ತಗೋ. ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು, ಏನು ಹಾಕೋ ಕಾರ್ಡ್ ಉಜ್ಜು ಬಂತು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಬಯಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೋದೇನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಹ ತಸ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾದಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಉಮರನ ಹೊಸಗೆ ಅಂತ DVG ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಉಮರ್ ಖಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಕೈಯಿನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ತಿನಿಸು ಇಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಡ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಇದೇನೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಭೋಗ, ತಿನ್ನೋಕಿದೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ ಭೋಗಕ್ಕೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಇದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಫ್ಲಾಟು, ಮತ್ತೊಂದು, ಇರೋದಕ್ಕೊಂದ್ ಮನೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ 25-150 ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ 149ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರೋ ರೂಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನು ಬೈಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವಾಯಿತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಹ ತಸ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದವನ್ನ ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇದಕ್ಕೆ 100 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಆನಂದ ಇವನಿಗೆ 100 ಪಟ್ಟು. ತೇಯೇ ಶತಮಂ ತೇಯೇ ಶತಂ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಾನಾಮಾನಂದ ಸ ಏಕ ಪಿತೃಣಾಂ ಕರ್ಮ ದೇವಾನಾಂ, ಪಿತೃಗಳ ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚಾಗಾಮಹತಸ್ಯ ತೇಯೇ ಶತಮಿಂದ್ರಸ್ಯಾನಂದ ಸಹ ಏಕಃ ಪ್ರಜಾಪತೇರಾನಂದ. 100 ಇಂದ್ರನ ಆನಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಮನ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆನಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಬಿಬೇತಿ ಕಥಾ ಜನೇತಿ ಎಲ್ಲ. ಅದು ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು. ಅದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆನಂದದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ತೈತಿರೀಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆನಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಹೀನವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಆನಂದ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದ ಸದಾ ಏಕರೂಪವಾದದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರತ್ವಾದಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹುಮುಖವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜಸ ತಾಮಸಾದಿ ಗುಣಮಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗ ಸ್ವಸ್ಯ ತನಗೇನೇ ಶೇಷತ್ವೇನ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿ ಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಸ್ವಸ್ಯಾಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಆನಂದಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಾಗ ಆನಂದಮೇನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದದೆ ಈ ಅಪಕೃಷ್ಟ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ದೇಹ ರೂಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಈ ಚೇತನ ವರ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗಿರೋದು, ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಏಷಹ್ಯೇವಾನಂದ ಯಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಈ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ. ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಇದೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಏಷ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾದಂತಹ ಮಮ ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ದೈವಿ. ದಿವು ಕ್ರೀಡಾ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ದೇವ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಪರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತತ್ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಮಾಯ ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದುರತ್ಯಯ ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಇವನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬದ್ಧರು, ನಿತ್ಯರು, ಮುಕ್ತರು. ನಿತ್ಯರು ಆತ್ಮರೇನೆ, ನಮ್ಮಂತೆ ಆತ್ಮರೇ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು. ಮುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮುಕ್ತರು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರು. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಇವನು ಬದ್ಧ, ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಬಲವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯನೇನು? ಈ ತೆಂಗಿನಾರಿನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಸಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಳ್ಳಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ಯ? ಹಾಗೆ ಬದ್ಧರು. ಇದೇ ಈತನ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತಿರೋಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಾಗೋದು. ಅವನ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರೇನೆ. ಯಾರು ಸ್ವಸ್ಥಮ ಇರ್ಕಿಂಗ್ಳೋ? ಏನ್ ಸ್ವಸ್ಥ್ಯ? ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಯಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು. ಯಾರು ಸ್ವಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಯ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ? ಅದು ಕರ್ಮಾನುಸಾರದಿಂದ ಇತ್ತಿದ ದೇಹದಿಂದ ಅದು ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮೂರು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ತು, ಚಿತ್ತು, ಈಶ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗಿರೋದು. ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಚಿತ್ತು ಈಶ್ವರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಲ್ಲ. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಷ ದೈವಿ ಹಿ ಏಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ. ಏಷ ಎನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪಲಾಪ ಹೇಳಿ ಶ್ರುತಿಯು ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆ ಇದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇರೋದು ಎಂದು ಗುಣಮಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮತ್ತು ಮಮ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಐಂದ್ರಜಾಲಕ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮೋಹವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಂತಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಮಾಯಾ ಮಿಥ್ಯ ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನ ದಾಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯತಿವರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯೆ ಇವಳು. ಪೂತನಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಮೈ ಮರೆತರೆ ನೂಕುವಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ. ಪ್ರೇಮ ಪೂತನಿ ಇವಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ ಬಿಟ್ರೇನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮೈ ಮರೆತರೆ ಆವಾಗ ಬೀಳ್ಸತ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂರಕ್ಕೆ ಅರಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ದೈವಿ ಶೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ. ದಾಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮದ ಯಾಥಾತ್ಮ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನೇ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಜ್ಞ ಅವುಗಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹದ್ದು, ನನಗದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಈ ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ವ, ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮಮೈಷ ಗುಣಮಯಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಮಯಿ ಮಾಯಾ ಯಸ್ಮಾದ್ದೇವಿ ದೇವೇನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತ
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ದುರತ್ಯಯ ದುರತಿಕ್ರಮ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಮಮ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನನಗೆ ಏಷ ಲೋಕದ ಸರ್ವವಿಧ ಮೋಹಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾದಂತಹ ಈ ಗುಣಮಯಿ, ಅಂದರೆ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಮಯಿ, ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಮಾಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೈವಿ ಎಂದರೆ ದೇವೇನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ, ದೀರ್ಘ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರುವ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ. ವಿಧಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಅವಳು ಎಲ್ರನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ರು ಆಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಧಾತ ಅನ್ನೋನು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಗೊಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಆಡ್ಸೋಂತವನು. ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಡ್ತಾವನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಂತದ್ದು. ಇದು ಅವನ ಮಾಯೆ, ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಮಯಿ ಮಾಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರವಾದಂತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸರ್ವೈಹಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಮೋಹ ತಪ್ಪದು. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ನಮಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾನೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನೋ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೋ ಇರೋರು ನಮಗಿಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಚಿನ್ನ ತಿಂತಾರ? ಅವರು ಇದೆ ತಾನೆ, ನಮಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸುಖ ಗಿಖ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ, ಹಿಂದಾಗೋದೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಗದದು. ಆ ಭೋಗ್ಯತಾ ಭುಗ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ, ಅವ್ರೇನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಇದ್ರಿಂದ? ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬದ್ಧರೇನೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರೇನೆ. ಮಾಡಿದ್ದ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು, ಶತರುದ್ರಿಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ, 11 ಜನ ರುದ್ರ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು. ನಿಮ್ಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ರುದ್ರನಾಗ್ಬೋದು, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು 100 ವರ್ಷ. ಇವನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ದುರತ್ಯಯ ಎಂದ್ರೆ ದುರತಿಕ್ರಮ, ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಲೀಲಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂಬ ಭಾವ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಂಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಯಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಅವನು ಸಂತೋಷನಾ? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಭೋಗೋದ್ವೇಗದಿಂದ, ಸಂತೋಷ ಪಡು ನೀನು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಆನಂದ ಪಡು. ಅದ್ಯಾವ ದೇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತವನು? ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಖಾಯ, 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೃದಯದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂತಿದೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಮತ್ತಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂಸಾರ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು,
ಆ ಸೋಬರಿ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು, ಇವರ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಶ್ನನ್ನ ಬಿಚಾಕಶೀತಿ, ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇವನು ಅಳ್ತಾನೋ ನಗ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೇನ್ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ, ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆನೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ರಾಜ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅವನೇನೋ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತ ಅದರಿಂದ, ಇವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೇನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವಂತವನು, ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ. 2ಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 4ಕ್ಕೇನೆ, ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಬಯಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ ನೀರ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಪುಣ್ಯವನ್ನ. ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ಪರಮಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳೋದು, ಅಶ್ವ ಇವ ರೋಮಾಣಿ, ಕುದುರೆ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡ್ಬತ್ತಂತೆ ಜೋರಾಗಿ, ಧುನೋತಿ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಸಿಗುವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವತೆಯಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ ನಾವೇನ್ ಸುಖ ಪಡ್ತೀವೋ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣರೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಕೊಡೋನ್ ಭಗವಂತನೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದೊಂದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಯೇಸುದಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಸಂಗೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರೋನು. ಅವನ್ ಮಲಯಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಜಾತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾತಿಗಳಿಂದ ದೇವತೆ ಉಂಟಾದ್ರು, ದೇವತೆಗಳು ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯ 3 ಜನ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವನ್ ಹಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ಯಾವನು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್, ಅವನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಅವನ್ ಕುಡಿದಾತ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕುಡಿತಾನ ಅವನು? ತೋರ್ಸೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕುಡಿದಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರದು. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಿಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ತೋಗೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಯಾವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವೋ ಅಂತದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅವರು. ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕುಡೀರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೊರಳನ್ನು ಸುಡುವಂತದ್ದಿದೆ. ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಅದು ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ಇದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡುವಂತದ್ದೇ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಮೂರ್ಖತನವಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಯಾವನು ಬರದನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ದವನು, ಎಲ್ರದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಕರ್ತಾರಂ ಇತಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಇದಕ್ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದವ್ ನಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ, 4 ವರ್ಣಗಳು, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟ ವಾಸುದೇವ ಕಾರಂತ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ನಮಗೆ ಏನದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದೆ ಏನೋ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂತದ್ದನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ. ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದಾರೇನೋ ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ನಾ ಬಂದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಜೊತೆ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇಟ್, ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಸಿಪತ್ರವನ ನೋಡಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ದವ್ರು ಏನಾರು ಉಂಟಾ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬೇಡಿ, ಕೇಳೋದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚಾರುವಾಕ, ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಗೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರ್ಖತೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಲೀಲಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂಬ ಭಾವ, ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಸುಕೃತ ರೂಪ ಧರ್ಮಾನುಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಕೃಪಾಳವಾದ ನನ್ನಿಂದ ಕಾರಣ ಕಳೇಬರ ಯೋಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಂಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ. ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಯಾವ್ದಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲಾ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ, ನನ್ ಕಂಫರ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ ತಪ್ಪು. ಮಾಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ತನಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ವಿನಃ ಮಿಥ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಮಾಯನ್. ವಂಚಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅವನಿಗೇನು ಸಂತೋಷನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುರತಿಕ್ರಮ ಏತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಿಸಿ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ, ಪ್ರಳಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೇತನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲೇನಾರು ಅವನ್ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಉಂಟಾ? ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಣ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ? ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಹಿಂದಿಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯನ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಳೇಬರ, ಇಂದ್ರಿಯ ಶರೀರ ಎರಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ, ವಿವೇಕವನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಇವನ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಹಾಗೆ ಕರಣ ಕಳೇಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ? ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆ? ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿನಗ್ ವಿವೇಕ ಇದೆ, ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚರಿಸೋ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡೋ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ? ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು? ನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಪೆಗ್ ಹೆಂಡ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನಗ್ ವಿವೇಕ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಯಾವ್ದೋ ಕಳ್ಳತನವೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರಿವಿಲ್ವಾ? ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ. ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಚಾಯ್ಸ್, ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ನಡೀತಾನೆ. ನಾನು ಈ ಮೋಸನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು, ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಿತ್ರು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಿತ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 50-60 ಸಾವಿರ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಚಾವಾದ್ರು. ಎಷ್ಟ್ ಸಲಿ? ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ. ಕರ್ಮದ ಇದು ಅದು ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಡಿ ಚೇಪೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಡಬಡದೆ ನುಂಗುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಂದಾಗ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಇರವಿದೇನು ಒಣಗಳೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಸೀಬೆಕಾಯಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಯ್ಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಕಚ ಕಚ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಅವಾಗ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಆ ಬೈಕಿ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಒದ್ದಾಟ? ಯಾರು ಹೊಡೆ ಇದಕ್ಕೆ? ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ. ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನ ಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಸ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಧನವನ್ನು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದವರ ಮೂಲಕ ದುರತಿಕ್ರಮ ಎಂಬ ಭಾವ. ದುರತ್ಯಯ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ಉಪಾಯವೇನು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದುರತ್ಯಯ. ಉಪಾಯವೇನು ಸುಲಭವೇ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಆತನ ಶಕ್ತನೇ ವಿನಃ, ಆತನೇ ಶಕ್ತ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತತ್ ಶರಣಾಗತಿರೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯೋ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ದುರತ್ಯಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡದ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು 4 ವಿಧ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತಿಗೂ 4 ವಿಧ ಎಂದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಆದರೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಯಾಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ, ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಸುರ ದೀನಾಮಿವ ಆಸುರಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಹಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರತ್ವೇನ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಸುರಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೋಹ ಭ್ರಮರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧವಾದ
ವಿವಿಧವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಈ ಚೇತನನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದ್ರಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನು ಮಾಯನ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋನು. ಮಾಯನೈ ಮನ್ನ ವಡಮಧುರೈವೈಂದನೈ. ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಸಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನು ಮಾಯೆ. ಅವನು ಮಾಯನ್. ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಇವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸೈಂಧವನ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಗಟಿದವನ್ನೇ ಅಗಟಿದ ಗೈವೆ. ರಾಮ ರಾಮ ಅಗಟಿದವನ್ನೇ ಸುಗಟಿದ ಗೈವೆ. ಸುಗಟಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ದರ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ತಿಂದು ರಾಮ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ. ಈ ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಳೋದು, ಅವಳು ಇಂಥ ಕ್ರೂರಿ, ಅವಳು ಮಂಥರೆ. ಯಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು? ಹೀಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದ್ರೆ ಮಂಥರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವನೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿರೋ ಅಂತದ್ದು, ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವೋ ಅವರು? ಮುಂದೆ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ಅಹಂ ವೇತ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ದಶರಥ ಹೇಳ್ದ, ಮಾರೀಚ ಸುಭವ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತವ್ರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀ ಬೇಡಯ್ಯ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಮ, ಕಳ್ಸು. ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಮನಾಣೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ. ಅಹಂ ವೇತ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನ. ಹಾಗೇನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ವಸಿಷ್ಠ ಆದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ. ನಿನ್ ಮಗ ಅಂದ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂದ ಅವನು. ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠನ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ? ಮತ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟ ಡೇಟ್ನ? ನಡೆಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶಿಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಭವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ. ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೋಹ ಭ್ರಮರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಧವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಈ ಚೇತನರು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4,000 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೇಡಿಯೋ ತಿರುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್? ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೋನ್ಗೋ. ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು. ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ವೇದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ, ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತೋಪನಿಷತ್, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಮಹರ್ಷಿ ಅವನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸತ್ಯ ಅದು. ಹಾಗೆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಪತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೋ ಕಾಫಿ ಮೊದಲಾದಕ್ಕೋ ಕಾಸೋದಕ್ಕೋ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇತರರು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥ ಸಮರ್ಪಕವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕಳಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಔಷಧಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿನವರು ಕಳಸ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸಿಗುವಂತ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೀಗೆ ಕಳಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದೊಳೊಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದ, ಒಂದ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ಗೆ. ಯಾಕಿದು ಒಂದೇ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಯಾರು ನೀವು ಅಂದ್ರು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಅಂದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿನವರೇನೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ನವರು. ನಾವ್ ಏನೇ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಇದು ಯತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಭುಕ್ತಂ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪೈರಿಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಅವರ ಪದ್ಧತಿನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರನಾಡ್ನ, ನೀವ್ ಇರ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಳಸೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ರು ಪಾಪ. ನಾನೊಂದ್ 2-3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಇವರು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಏನು ಈ ಲೈಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಎಚ್ಚರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ಇದೇನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾತು ಅರಣ್ಯ ರೋದನ, ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ. ಆ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ ನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मप्त्राक्षं नीलजीमूत सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितं अवाप्त तुलसी गन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थायः पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री विजयराघवाचार्याय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कार मामा।